Yes. Welcome back for the class on arrays in JavaScript. In the last class, we discussed some how to create an array and what are the different ways to create an arrays that we discussed in the last class. Along with that, different methods along which supports the arrays in the JavaScript that we discussed in the last class. The result of those things we are going to see here, we discussed on join method, sort method, concatenation method, and slice method. So join, which displays the element of the arrays separated by a semicolon. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ it joins all the element by giving a special character, either a space or any special character like colon, semicolon, star, or anything. Like that, we can use the join method, and sort method will help the elements in the arrays to sort. As the name indicates, it is help us to sort all the elements while displaying the array elements in the output. Then concatenation method, we can add any element at the end of an array. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಗೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪೆಂಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಅರೇ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. The slice method help us to split the array. Here, the array can into the two because as in the code I mentioned to split that for the two partitions. So it is going to display the first partition as the elements. So these are the methods what we discussed in the last class. Along with this, we discussed some more concepts that we are going to see now. Yeah. We'll see. I will share the entire screen. Yes. Hope all of you can see this. Yeah, here what we are going to do is in the last class we discussed how we can sort, how we can concatenate. All these things we discussed in the last class, and also the slice. It is going to display the elements which are sliced into the two parts. So adaito next to what we can see is we can see how we can push or pop the elements of an arrays. So arrays element idre how we can make use of the push and pop methods to push element to add the element into an array, the push method, and pop method to retrieve an element from an array. So these two things we can make use to see the elements. I will just show you how we can pop the elements. Directly I can print that in a statement, or we can assign that to a variable. First, what I will do, I will just show you how we can code that. So here, this is where we stopped in the last class. In the today's class, I can directly make use of the document dot write. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ ಏನಿದು ಪಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ retrieve the elements. My array is my array name itself is my array. So ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So once I do this, the pop of element, yeah, before this, a break. Yeah, the popped element is Kumar from the array. So Kumar ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, okay, I want to separate that. Pop method colon my array.
ಸೊ ಮೈ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಅರೇ. I will zoom this. See, this is what my array 10, 20, Arun and Kumar is the my array. ನಾನು ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಅರೇನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಅರೇನೇ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಪ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪಾಪ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. So I can see that in the output. Just if I mention pop, it will remove the last element. It is going to remove the last element and it is going to show you which is the last element in the array. Okay. Similarly, what I can do is I can add an element to an array. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. Document dot write of push method ಗೆ ಮೈ ಅರೇಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೈ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಪುಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪುಷ್ ಅಲ್ಲಿ I add MCA. The push method is 4. Okay. I will take a variable and I insert that to the variable. Push element ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, it is showing 4. Okay, once I push that, I want to show you an array. So array ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. Yes, in the array I am adding ಒಂದು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಪಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅರೇಸ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಪಾಪ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಷ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು MCA ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10, 20 ಅರುಣ್ MCA. ಓಕೆ, ನಾನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್, ನನಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಸಿ ಈಗ ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MCA. ಬಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಪ್ಡ್. ಪಾಪ್ಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪಾಪ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ, MCA ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಪಾಪ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, MCA ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. So how we can push an element, how we can pop an element from an array. Is that clear? So ನಾವು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಪ್ ಅಪ್, ಪಾಪ್ ಅಪ್, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೋದು.
ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್. ಪಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಅರೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಂದು, ನನ್ನ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಮೈ ಅರೆ. ಮೈ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೈ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, 10, 20, ಅರುಣ್ ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂ ಸಿ ಅಂತ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಎ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಪಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪುಷ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, yes, or else what we can do is I will show you in the code. First I will push and then I will pop the elements. What I will do is Control X. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ನಾನು ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು, ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂ ಸಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಪಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಅರೇ. I will show you that array here once again. Document dot write my array elements. Yes. So my array elements ಏನಿತ್ತು 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ 10, 20 ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಅದರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಪುಷ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಅರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂ ಸಿ ಎ ಪಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಂ ಸಿ ಎ ಪಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವಿತ್ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಪಾಪ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂ ಸಿ ಎ ಪಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಮಾರ್ ಪಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅರೇನಲ್ಲಿ 10, 20 ಅರುಣ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂ ಸಿ ಎ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಮಾರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅರುಣ್, ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ 20. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು 10 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ದ 10, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can add the elements. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, instead of that I push the element. ಫಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನಗೆ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 20 ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪುಷ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಪುಷ್ ಮೆಥಡ್ 20. ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ. ಪುಷ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 10, 20 ಬಂತು. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ 20 ಆಯ್ತು. 20 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಷ್. I want to push again. Once again, if I push, it should be Arun. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 3 ಆಯ್ತು. 10, 20 ಅರುಣ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕುಮಾರ್. Okay, now you can see elements are adding into the array 10, 20 Arun Kumar. So now I got a initial array. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ MCA ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಷ್ ಮೆಥಡ್, ಪಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಪುಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪುಷ್ಡ್. Document dot write. Yeah. Push. Okay. Push element. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅರೇ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅರೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅರೇಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು how we can push and how we can pop, all those things we learned. And now we'll see how the shift and unshift methods are going to be used.
The shift and unshift methods respectively remove and add an elements to the beginning of an array. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. Now document to write shift method shift method ಗೆ ನಾವೇನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಅರೇ ನೇಮ್ ಮೈ ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಡ್ JNNC. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ I will do one thing. ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೈ ಅರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. Shift 10, 20 Arun Kumar. In the place of 10, I should get JNNC. Shift particular. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ JNNC. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೈ ಅರೇಗೆ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ JNNC ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ JNNC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಅರೇ ಇರುತ್ತೋ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ಸೇರ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್. ಆ ತರ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ 10, 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ. ಇದಕ್ಕೆ JNNC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾಡೋದು ಶಿಫ್ಟ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ br shift a method. my array ಮೇಲಿಂದಿದು ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, JNNC ಸೇರ್ಕೋತು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ JNNC ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟು ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಏನು JNNC ಇತ್ತು, JNNC ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಪುಷ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ, ಪಾಪ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೇನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್. ಅದೇ ತರ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಏನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಅರೇ ಇರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಇಡೀ ಅರೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ, ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್, once again if I call unshift, sorry, shift, not unshift, shift. 2 times I called. Yes, now you can see shift method. ನಾನು ಈ ತರ ತೋರಿಸೋದ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I will shift here. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ 1020 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, JNNC ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ JNNC ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ JNNC ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ JNNC ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ. ಓಕೆ, 10 ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್, ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಯಾವಾಗ, ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ. ಪುಷ್ ಪಾಪ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ, shift and unshift to operate on the elements at the beginning of an array.
ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay, good. Next, what we can do is, I will show you how we can make an two-dimensional arrays in the or nested arrays, how we can operate or how we can work with the nested arrays in the JavaScript. So nested arrays ಅದು ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ದಲೇನೆ ಹಂಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ 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 ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay. Now what I'm going to show you is how to make use of nested arrays in the JavaScript. So nested arrays na ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So nested arrays ಹಾಗೆ ತಗೋತೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಅರೇ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಅರೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಅರೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಎ a single quote, even in the double quote you can make use. B C, then ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 20 30. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು X Y and Z. ಎಸ್, ಈ ತರ ನನ್ನ ಅರೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅರೇ ಹೆಂಗಿದೆ? ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೈನ್ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಅರೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಮೈನ್ ಅರೇ, ನಂದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಒಂದು ಮೈನ್ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ 1 2 3 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅರೇ, ABC ಇಸ್ ಒನ್ ಅರೇ, 10 20 30 ಈಸ್ ಒನ್ ಅರೇ, XYZ ಈಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅರೇ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 0 1 2 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, because I know the size of the array. Next is row increment. Next ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನೀಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ನಾನು ರೋನ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೀಗ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್?
ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ 1 2 ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ರೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ರೋಸ್ 1 ರೋಸ್ 2. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೇಕು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡೆಮೋ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡೆಮೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂತು? 3 ರೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ರೋಸ್ 0, ರೋ 1, ರೋ 2 ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೋ ಇರೋದು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. or else I can make this as nested array dot length. ಹಿಂಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್ 0 1 2 3 4 ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ? 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ is equal to is not necessary. 0 1 2 3. ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡೆಮೋ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ರೋಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ರೋಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ 0 ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 0 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ನಾನು ಅರೇ ಎಷ್ಟಾರು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರೇದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ರೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ರೋಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೋಸ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ರೋಸ್ ರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0 1 2 3 ಇದು 0, ಇದು 1, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು 2, 10 20 30 is 2 ಆ್ಯಂಡ್ XYZ is 3. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೋ 0, ರೋ 1, ರೋ 2, ರೋ 3. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೋನಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ರೋನಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಓಕೆ 0 1 2 ಹಾಂ. ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಒಳಗೆ
nested array of row and column. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ರೋ 0ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? 1 2 3. ರೋ 1ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ರೋ 2ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 10 20 30. ರೋ 3ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ 2 dimensional ಅರೆ. ಸೊ 2 dimensional ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಸೊ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇನ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನೀವು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೋ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಾಲಮ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ how to make use of nested arrays or how to display the elements in the nested arrays using a JavaScript? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಸರ್ ಹೇಳಿ ಪೂಜಾ. ಸರ್ ರೋಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ರೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೋಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಸ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 2 3 ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋ ಅಂತ, ಆ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಾ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ರೋ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ರೋನ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, 0ಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 0th ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, 0 1 2 3. ಸೊ 0 1 2 3 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ರೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಇಸ್ 0 1 2 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ನಾನು ಈ ಥರ ಹಾಕೋಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಥಡನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದ್ರೆ 4 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 5 ಇದ್ರೆ 5 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್. ನನ್ನ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದ್ರೆ 4, 5 ಇದ್ರೆ 5, 2 ಇದ್ರೆ 2, ಆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಲೂಪು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ.
0 ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನಂಬರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೋನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ರೋನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ರೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ, 0th ರೋ, 1 ರೋ, 2 ರೋ, 3 ರೋ, ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೋಸ್ ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟರೇಷನ್ 1, ಥರ್ಡ್ ಇಟರೇಷನ್ 2, ಫೋರ್ತ್ ಇಟರೇಷನ್ 3 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋ ಡೆಮೋ, ಸಾರಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಡೆಮೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ 0, ರೋ 1, ರೋ 2 ಅಂಡ್ ರೋ 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ 4 ರೋಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋದು 4 ರೋ. ಇದು ರೋ 0, ಇದು ರೋ 1, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು 10 20 ಏನಿದೆ ಅದು ರೋ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೋ 2 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೋ 3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಫಾರ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನನಗೆ ಈ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರೋ ಒಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ 0, ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3, ನನಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 0 1 2, ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ನನಗೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರದ್ದು 0, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3, 0th ರೋ ನಲ್ಲಿ 1, 0th ರೋ ನಲ್ಲಿ 2, 0th ರೋ ನಲ್ಲಿ 3, ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ 0th ರೋ ಕಾಲಮ್ 1, 0th ರೋ ಕಾಲಮ್ 2, 0th ರೋ ಕಾಲಮ್ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋ ಈಸ್ 2. ಸೊ ರೋ 2 ಬಂದಾಗ, ಸಾರಿ ರೋ 1 ಬಂದಾಗ ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 0, ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 0 ಇಸ್ ಎ, ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 1 ಈಸ್ ಬಿ, ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಈಸ್ ಸಿ. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ರೋ 0 ಕಾಲಮ್ 1 ಇಸ್ 10, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ರೋ ಈಸ್ 2, ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1, 20 ಬರುತ್ತೆ. ರೋ ಈಸ್ 2, ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 2, 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೋ 0 ನಲ್ಲಿ 1 2 3, ರೋ 1 ನಲ್ಲಿ 0 ಎ ಬಿ ಸಿ, ರೋ 2 ನಲ್ಲಿ 10 20 30, ರೋ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಸ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂಜಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Is that clear, all of you? How to make use of two-dimensional arrays in JavaScript? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ?
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ. Clear, all of you? Yes, sir. Okay. Next we'll go nested array. We have cleared this, and now we'll see the function, because you already know how we can write the function ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, ಏನ್ ಬರಿಬೋದು. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಸಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಸಸ್ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಸಿ ಆಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ನೇಟು, ಸ್ಲೈಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನಿನ್ನೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಸದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಈಗ ಅರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ವಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ.
If you know, if you know, let me see how many of you can understand easily what you mean by a regular expression. Regular expression ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ first, what is expression? Can anybody tell me what is an expression? How you define what is an expression? Anybody? Expression ಅನ್ನೋದೇನು? What is an expression? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? Expression. Combination of operators and operands. Yes, combination of operators and operands, we call it as an expression. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ ಓಕೆ ಆಪರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೆಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪರೆಂಟ್ಸು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? No sir. ಅವಾಗ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆ ತರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, that is the part of the operations while we deal with mathematical operations. Atara bandaga expression, that is fine. What is this regular expression? Anybody, if you know what is this regular expression? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಈಗ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಎನಿಬಡಿ? Sequence of characters. Sequence of characters is a regular expression. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪೂಜಾ? ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೂಜಾ? ಸರ್, ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಆ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ನೋ, there we check whether the expression is valid or invalid. Infix ಗೆ infix ಇಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, post fix ಗೆ post fix ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, prefix ಗೆ prefix ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. Based on that rule we check whether the expression is valid or invalid. That we do in the infix, prefix and postfix. But what is this regular expression? Can anybody? ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು.
ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಪೂಜಾ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸರಿ, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ? ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. FAFL. FAFL. Fine, FAFL. How many of you heard about FAFL or finite automata and formal language? Okay. How many? ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. That is the most toughest subject in the computer science. If you know or if you clear that subject, it will be like you are a master. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ DMS ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್? ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಆ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Based on that only every computer or every programming is going to be work based on that FAFL. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಏನೇ ಬರಿತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಟೋಮೇಟಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ದಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ? ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ? ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸಿಗಂತೂ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅದು ವೈಲ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್? ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಒಂದು ತರ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಇದೇ ತರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಈ ತರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿದ್ರು, ಸ್ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೈಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಗೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಸ್. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಜಿಮೇಲ್ ಯಾಹೂ ಆತರ ಇದ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, .com, .ac, .in. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಮೇಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಅದೇನಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮೇಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ .com, .ac, .in ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n number of pattern. Your USN itself is a pattern ಅಲ್ವಾ? 4JN MCA, 4JN 20 MCA ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು 01, 4JN 16 MCA 01, 4JN 19 MCA 31. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಯಾರೋ ಯೂಸರಿಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ ದ ರೇಟು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಫಾಲೋ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್
ದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನೇ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯೂಸರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೋದೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ JavaScript. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು? ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ I will conclude the today's session. So in the today's session, if I just recall what and all the things we did is, we discussed about how we can deal with the arrays in the yesterday class and in the today's class, and what are the different methods we have in the JavaScript inbuilt methods which we can apply on the arrays. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And how to deal with the nested arrays in the JavaScript. So all these things we discussed in the today's class, and also we discussed some concepts on some introduction on the pattern matching and the regular expression. With this note, and I will conclude the today's session, because ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಯು ಆರ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, if you have any doubt, you call me or message me at any time. And this is from my side for the today's session. In the next class again tomorrow we'll meet and we'll discuss on the some more concepts on the pattern matching. Thank you all of you for joining the session. Thank you once again.